Good morning, all of you. Is my voice is audible? Is my voice is audible? Please respond, anyone. Okay. Okay. Sindhu, gonna break now. Late ma'am. Audible. Back to college. మీరు వస్తా పర్లేదు కొంచెం ఫస్ట్ డే కదమ్మా అది ఇక్కడ సిగ్నల్ ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు ప్లీజ్ జాయిన్ క్విక్లీ ఆల్ ఆఫ్ యూ What document is visible, Sindhu? Sindhu? Madam. Document కనిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Okay. Please join quickly. Still only 75 students joined. Please, మీ ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేయనమ్మా క్లాస్కి జాయిన్ అవ్వమని It's time already 9:05. Please join quickly. In yesterday class, we have discussed about hierarchical inheritance and virtual base classes. What is the use of virtual base class? It is avoid the replica. It is avoid replica. Okay. Next, function overriding. Before function overriding, what is the use of scope resolution operator? What is the use of scope resolution operator? Anyone? Why we are using scope resolution operator? It is used to define the function outside the class. Please, voice break out namasandi. It's used to define function outside the class, ma'am. And one more. And it is also used to access the global variable value when
local and global variable have same name. Okay. అంటే మనకి గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేమ్ లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్ రెండు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తాం, మనం లోకల్ వేరియబుల్కి ఇస్తాం. సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఓన్లీ లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ విల్ బి ప్రింటెడ్. సో but I want to print global variable value also. So I'm using scope resolution operator to access the global variable value when local and global variable have same name. రెండిటికి సేమ్ నేమ్ ఉన్నప్పుడు మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయడానికి స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్, as Sindhu said, scope resolution operator is used to define the member functions outside the class. Now here we are using scope resolution operator to define a member function which is override. So first of all, what is override? Here overriding means we have base class as well as derived class. Generally we are creating object for derived class. Through that object we are accessing member functions of base class. Okay. Here the problem is I'm defining single function in same at both base class as when we have a function in both derived class as well as base class. I'm defining same function in base class as well as derived class. So I can call see this example. This is class A, this is class B. I'm deriving class B from class A. And I'm defining get data function both base class as well as derived class. Up to now we are not defining same function in base class and derived class. Now I want to define same function in the base class as well as derived class. So always the preference goes to only local block. So if you can create an object for derived class, you can invoke this get data function, object.getData function. Which function is invoked? Derived class member function only invoked. What about the base class function? It is not invoked. Why? Because the preference always goes to local class or local block. That is the problem. You can call n number of times same derived class member function can be invoked. Not invoked base class function, but I want to invoke base class function also. I want to access base class function through the derived class object. So how can I? So using scope resolution operator, I can access base class member function when base class and derived class has same function. జనరల్గా మన ప్రీవియస్గా చూసిన ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడ కూడా మనం సేమ్ ఫంక్షన్ అంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఫంక్షన్ బేస్ క్లాస్లో ఫంక్షన్ సేమ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. డైరెక్ట్గా మనం అన్ని ప్రాపర్టీస్ బేస్ క్లాస్ నుంచి గెట్ చేసుకోవడం లేదా లోకల్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసుకొని రాయడమే తప్పితే బేస్ క్లాస్లో సేమ్ ఫంక్షన్ ఏమో డెరైవ్డ్ క్లాస్లో సేమ్ ఫంక్షన్ ఏమో యూజ్ చేయలేదు. సో మనం ఇట్లా యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సమ్ సిచ్యువేషన్స్లో మన ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా డెరైవ్డ్ క్లాస్కే క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ డెరైవ్డ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి బేస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది, బేస్ క్లాస్లో ఫంక్షన్ నేము డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఫంక్షన్ నేము రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. సో ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా డెరైవ్డ్ క్లాస్కే ఉంటుంది. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ డేటా అని కాల్ చేసినా కూడా డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అవుతుంది, కానీ బేస్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో ఇలాంటప్పుడు in this type of situations we are using scope resolution operator to access the base class function. See this example. Main, I'm creating object for derived class, object of get data. The control goes to derived class. Why? Because I'm creating object for derived class, so the control goes to derived class. Okay, I'm defining get data member function. In that I'm again invoking base class member function a colon get data. Here a is the class name, scope resolution operator followed by member function name. So now the control goes to class a and define the base class member function also. Okay.
అర్థమైందా? మన ఎలా అయితే లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ సేమ్ నేమ్తో ఉన్నప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. అట్లానే ఇక్కడ మనకి బేస్ క్లాస్లోను డిరైవ్డ్ క్లాస్లోను కూడా మనం ఒకే మెంబర్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆల్వేస్ మనకి డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే ఇన్వోక్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉండే ఫంక్షన్ కూడా ఇన్వోక్ అవ్వాలంటే నేను ఏం యూజ్ చేయాలి? ఇక్కడ స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి కాల్ చేయాలి. Is this program is visible? Network is very slow, please wait. Okay, is it visible? Yes, ma'am. Madam, it's visible, madam. Here I am declaring base class and derived class. I am deriving derived class from base class. Okay, but I am defining print function in both base class as well as derived class. Okay. Next, I am creating object for derived class, derived space, derived one. Derived one is object of derived class. So I am invoking print function, print member function, which is object dot member function name, derived dot print. So which function is invoked? This derived class function is invoked. So what is the output? Output is derived function, but I want to print base output as output base function. సో అంటే నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉండే ఈ ప్రింట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కూడా నేను ఇన్వోక్ చేయాలి అనుకుంటాను, బట్ అవుతుందా? సో మనం చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డిరైవ్ వన్ డాట్ ప్రింట్ అనేది క్రియేట్. జనరల్గా మన ఒపీనియన్ ఏంటంటే డిరైవ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి బేస్ క్లాస్ ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు అని మనం ఫీల్ అవుతాం. యాక్చువల్గా రూల్ అది. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చూద్దాం. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంటే కనిపిస్తున్నాం. అవుట్పుట్ వచ్చి డిరైవ్డ్ ఫంక్షన్ అని ప్రింట్ అయింది. ఏంటి ప్రాబ్లం ఇక్కడ? సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ని మనం ప్రింట్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ని బేస్ క్లాస్లో డిఫైన్ చేసాము, డిరైవ్డ్ క్లాస్లో డిఫైన్ చేసాము. సో ఎప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఉంటుందంటే, అంటే ఇట్లా రెండు సేమ్ నేమ్తో ఉన్నప్పుడు డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెంబర్ ఫంక్షన్కి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. మీరు ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ టైం కూడా నేను కాల్ చేస్తాను చూడండి. అంటే సెకండ్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తాము? రెండు సార్లు అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అయింది? నాకు డిరైవ్డ్ ఫంక్షన్ అనే ప్రింట్ అయింది. కానీ నాకు బేస్ క్లాస్లో ఉండే ప్రింట్ మెంబర్ ఫంక్షన్ కూడా ఇన్వోక్ అవ్వాలి. సో దాని అవుట్పుట్ కూడా కావాలి. సో అప్పుడు మనం 2 వేస్లో కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ది function in base class. Derived function, base function, derived function, base function. Why? Because I'm invoking 2 times here and I repeated 1 time. First derived function, next base function.
First, I'm invoking print function which is defined within a derived class, derived dot print. So the control goes to derived class and defining the print member function, and the output is derived function. After that, after the statement, I'm invoking base class member function using scope resolution operator, base scope resolution operator followed by member function name. Here what is the base? Base is the base class name. Here I'm taking base as base class name and print is the member function. So what is the output? Derived function as well as base function. Okay. I will show you another method. This is second type. In previous example, we are invoking base class member function within the derived class, but in this program, I'm invoking base class as well as derived class in the main function only. Okay. I'm creating two objects for derived class. One is derived one and another one is derived two. First, I'm invoking uh, print function using first object, that is derived one dot print. Okay. So what is the output? What is the output? Output is derived function. Okay. After that, this is the second type of this is second type method for invoking base class member function. Okay. Derived to dot base scope resolution operator followed by member function name. Here derived to is second object dot base is the class name and scope resolution operator followed by member function name. సో మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, మేడం మీరు ఎందుకు టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి డెరైవ్డ్ క్లాస్ని సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి బేస్ క్లాస్ని కాల్ చేస్తారని. సో అలాంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మనం ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసే బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్ని డెరైవ్డ్ క్లాస్ ఫంక్షన్ని కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అది కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసి టూ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ని డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేద్దాం. సో ఇట్లా ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు మన derived one dot base అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు నేను టూ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్తో చూపించాను కదా. Derived one plus multiple items. Very mistake. See this? First, using first object, output is derived function, and using second object, I get answer base function, and again, I'm using first object for base class member function, output is base function. So, మీరు n number of objects use చేసి base class member functions ని as well as derived class member functions ని define చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సేమ్ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు, లేదంటే వన్ ఆర్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూస్ చేసి కూడా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఎనీవన్? What is the difference between overloading and overriding? Roll number 74. Ma'am, What is the difference between overloading and overriding? మీకు అందరికీ ఓవర్రైడింగ్ అంటే అర్థమైనా? సేమ్ ఫంక్షన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో. చెప్పండి 74 చెప్పండి, లేదా మెసేజ్ పెట్టండి. మెసేజ్ చేయండి అమ్మా. మీరు ఎవరైనా వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఏం రిపీట్ చేయడమో ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగా?
ఓవర్ రైడింగ్ అయినా మళ్ళీ చెప్పమంటున్నారు మీరు. మీకు ఎస్ ఓకే. మీకు ఫస్ట్ నేను స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ చూపిస్తాను. ఒక నిమిషం మెసేజ్ చేస్తాను. రన్నింగ్ సేమ్ క్లాస్ లెవెల్స్ ఓవర్ రైడింగ్ రన్నింగ్ బేస్ అండ్ ఓవర్ లోడింగ్ కూడా మనం బేస్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ as లెవెల్ క్లాస్లో చేసుకోవచ్చు. 49. జనరల్ C++ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాస్తున్నాను సింపుల్గా. సో మీకు అవుట్పుట్ చెప్తే రీడింగ్ అర్థమవుతుంది. అవుట్పుట్ ఏంటన్నా? రోల్ నెంబర్ A5. మేడం అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? హలో మేడం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా మీకు? ఎస్ మేడం. అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా ప్రోగ్రామ్కి? నా వాయిస్ క్లారిటీగా లేదమ్మా. కొంచెం ఈ రోజుకి అడ్జస్ట్ అవ్వడం, ఇక్కడ కొంచెం సిగ్నల్ ప్రాబ్లం కదా. రేపటి నుంచి మనకి మామూలు నెట్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఈ ప్రోగ్రామ్కి అవుట్పుట్ చెప్పండమ్మా ఎవరైనా సరే. సో నేను ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒక ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేశాను. అలానే అవుట్ సైడ్ మెయిన్ ఇంకొక ఎక్స్ వేరియబుల్ని డిక్లరేషన్ చేశాను. సో మనం we can declare a variable outside all functions, that is known as global variable. Global variable declared outside the all the functions. We can access any we can access that global variable value in any function in a program. ఒక ప్రోగ్రామ్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటే అన్నిట్లో కూడా గ్లోబల్ వేరియబుల్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసాను. అంటే ఈ ఎక్స్ అనేది లోకల్ వేరియబుల్. దీని లైఫ్ టైం ఎంతవరకు ఉంటుంది? మెయిన్ అనే బ్లాక్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి మెయిన్ ఎండ్ అవగానే ఎండ్ అయిపోతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది? 10 ప్రింట్ అవుతుందా, 0 ప్రింట్ అవుతుందా? ఎందుకని 0 అన్నానంటే బై డిఫాల్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఈజ్ 0. సో నేను ఏం అసైన్ చేయలేదు కాబట్టి దాని వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటుంది? డిఫాల్ట్గా 0 అనేది తీసుకుంటుంది. సో నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్ సి ఆఫ్ ఎక్స్. ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్ ప్రింట్ చేశాను, తర్వాత ఒక ఎక్స్ ప్రింట్ చేశాను. ఇప్పుడు 10 ప్రింట్ అవుతుందా, లేదంటే 0 10 లేదా 10 0? ఏ ఆప్షన్ ప్రింట్ అవుతుంది మనకు ఆన్సర్? 10 10 మ్యామ్. 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఎందుకని? ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. ఓవర్ రైడ్ అని కాదు, ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మన ప్రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా లోకల్ వేరియబుల్కే ఉంటుంది. సో లోకల్ వేరియబుల్కి ప్రిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనకి ఎక్స్ వాల్యూ 10 అనే ప్రింట్ అవుతుంది. మరి గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుందా? మనకి ప్రింట్ అవ్వట్లేదు. చెక్ చేద్దాం. ఎంత ప్రింట్ అయిందమ్మా? 10 ప్రింట్ అయ్యింది, అవునా? సో ఇప్పుడు నాకేంటంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏం చేయాలి? ఇక్కడ నాకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ 0 ప్రింట్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలి? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ నేను ఈ ఎక్స్ని లోకల్ వేరియబుల్ అసలు లోకల్ వేరియబుల్ లేకుండా ఎట్లా మనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వాలి 0 అని చెప్పి, యాజ్ వెల్ యాజ్ లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నేను ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే నాకు గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది? స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే ప్రింట్ అవుతుందమ్మా. చూసారా? ఫస్ట్ ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అయిందా? లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఓన్లీ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ 10 అని ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి.
Scope resolution operator x and x and print is 0. Why? Because by default the global variable value is 0. సో మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో గ్లోబల్ వేరియబుల్ నేము లోకల్ వేరియబుల్ నేము రెండు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మన ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూకే ఉంటుంది. బట్ అలాంటి టైంలో మనకి గ్లోబల్ వేరియబుల్ వాల్యూ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటేనే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? మీరు సార్ నో చెప్తే నేను ఓవర్ రైడింగ్ చెప్తాను. మళ్ళీ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సేమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ లాగానే ఉంటుంది ఓవర్ రైడింగ్ మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు చాట్ బాక్స్లో అయినా సరే ఓకే అని పెట్టి నేను నెక్స్ట్ ఓవర్ రైడింగ్ చెప్తాను. సో ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓవర్ రైడింగ్ చూద్దాం. ఓవర్ రైడింగ్లో మనకి బేస్ క్లాసు డెరైవ్డ్ క్లాసు రెండు తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏ అనే బేస్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. ఏ అనే బేస్ క్లాస్ తీసుకొని సెక్షన్లో ప్రింట్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ బిని డిరైవ్ చేస్తాను. ఎక్కడి నుంచి డిరైవ్ చేస్తాను నేను? క్లాస్ ఏ నుంచి డిరైవ్ చేస్తాను. ఓకే, పబ్లిక్ ఏ అనే క్లాస్ నుంచి బి అనే క్లాస్ని డిరైవ్ చేస్తున్నాను. డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఏ క్లాస్లో ఏవైతే ఫంక్షన్ ఉందో అదే ఫంక్షన్ని నేను డిరైవ్డ్ క్లాస్లో కూడా డిఫైన్ చేస్తాను. ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఏ క్లాస్కి క్రియేట్ చేస్తామో బేస్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ మనం డిరైవ్డ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే నేను ఇక్కడ బి అనే డిరైవ్డ్ క్లాస్కి సమ్ ఎక్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాను. జనరల్గా మనకు తెలిసిందంటే వీ కెన్ యాక్సెస్ బేస్ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ త్రూ ద derived class object. Okay, we can access the base class properties through the derived class object. Okay, now x dot print అనగానే ఏమవుతుంది? జనరల్గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే derived class object యూజ్ చేస్తే బేస్ క్లాస్లో ఉండే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా డెరైవ్ చేయొచ్చు అనుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి derived క్లాస్లోనూ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము, బేస్ క్లాస్లోనూ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము. 2 టైమ్స్ డిఫైన్ చేసాం ఇక్కడ మనం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఉంటుంది? ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఇన్వోక్ చేస్తాం, x డాట్ ప్రింట్ అని ఇన్వోక్ చేస్తాం. దేనికి ఉంటుంది ప్రిఫరెన్స్? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, చెప్పాలి మీరు. లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అప్పుడు ఫస్ట్ దేనికి ప్రిఫరెన్స్ వచ్చింది మనకి? లోకల్ వేరియబుల్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సా లేదంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్సా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మీకు అర్థమైనా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుందా? లోకల్ వేరియబుల్ ఎస్ రైట్. మరి ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్లో సేమ్ నెంబర్ ఫంక్షన్ ఉంది, డెరైవ్డ్ క్లాస్లో సేమ్ నెంబర్ ఫంక్షన్ ఉంది. మరి ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ దేనికి ఉంటుంది? డెరైవ్డ్ ఫంక్షన్కే ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు ఎక్స్ డాట్ ప్రింట్ అనగానే ఏమవుతుందంటే డెరైవ్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళి డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉండే ప్రింట్ అనే ఈ మెంబర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే డిఫైన్ అయ్యి అవుట్పుట్ మనకి డెరైవ్డ్ క్లాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ మనకి డెరైవ్డ్ క్లాస్ అని ప్రింట్ అయింది. అవునా? ఎందుకని? డెరైవ్డ్ క్లాస్లో సేమ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము, బేస్ క్లాస్లో సేమ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసాము. బట్ ఆబ్జెక్ట్ డెరైవ్డ్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా డెరైవ్డ్ క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్కి ఉంటుంది. ఇప్పుడు అట్లా నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్లోనే ఏ స్పేస్ సమ్ ఎన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం ఏ అనే క్లాస్కి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. దీని ఓవర్ రైడింగ్ మనము జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను నేను. ఎన్ డాట్ ప్రింట్ ప్రింట్ అనగానే బేస్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని ఆబ్జెక్ట్ దాన్ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి, అంటే బేస్ క్లాస్కి కూడా నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఆ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేశాను. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓవర్ రైడింగ్, బట్ ఐ వాంట్ టు ఓవర్ రైడ్ దట్ member function. So how can I override?
సో ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, నేను ఎన్నిసార్లు ఇన్వోక్ చేసినా కూడా డిరైవ్డ్ క్లాస్లోనే మెంబర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది. నో, నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్వోక్ బేస్ క్లాస్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఆల్సో. సో యూ కెన్ x dot a scope resolution operator followed by print member function. So object dot base class name followed by member function name. సో ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఫస్ట్ x dot print అనగానే ఏ అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది, derived క్లాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేశాను కాబట్టి బేస్ క్లాస్ లో ఉండే ఈ ప్రింట్ అనే మెంబర్ ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ అయ్యి బేస్ క్లాస్ అని అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో మీరు మెయిన్ అనే ఫంక్షన్లో ఇలా అయినా ఇన్వోక్ చేయొచ్చు, ఏంటంటే కనుక డిరైవ్డ్ మెంబర్ ఫంక్షన్లోనే అనేది ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ నేమ్ ఫాలోడ్ బై మెంబర్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఫంక్షన్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఇన్వోక్ చేయొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ ఓవర్ రైడింగ్. మనకి ఓవర్ రైడింగ్ అంటే మనం బేస్ క్లాస్లోను సేమ్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తాము, డిరైవ్డ్ క్లాస్లోను సేమ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తాము. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్, సో దీన్ని ఓవర్ రైడింగ్ అంటాం. ఇట్లాంటప్పుడు యాక్సెస్ చేయడానికి, ఈ ఓవర్ రైడ్ అయిన ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేయడానికి స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ అనే దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకేనా, మనకు అర్థమైనా? మీరు ఎస్ఆర్ నో చెప్పాలి. అర్థమైతే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్? థ్యాంక్ యూ 74. ఒకవేళ సరే అప్పుడప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంది. 49, 93, 40 వీళ్ళు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవుతారు క్లాసెస్, మిగతా వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్? ఓవర్ లోడింగ్, ఓవర్ రైడింగ్ మన బేస్ క్లాస్లోను డెరైవ్డ్ క్లాస్లో రెండింటిలో చేసుకోవచ్చు. మరి ఇది కాకుండా ఇంకా డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్ లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్? $62 262 ఉన్నాడా? రాలేదు. రోల్ నెంబర్ 1, రోల్ నెంబర్ 1. సో ఓవర్ లోడింగ్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, సేమ్ ఫంక్షన్ విత్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే వీ కెన్ డిఫైన్ same function in derived class as well as base class. If base class and derived class have member functions with same name and arguments, if you create an object of derived class and write code access that member function, then member function derived class is only invoked. Okay. That is, the member function of derived class overrides the member function of base class. Okay. సో మనం క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది డిరైవ్డ్ క్లాస్లో ఉంటే మెంబర్ ఫంక్షన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేసి ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఆ ఓవర్ రైడ్ అనే ఫంక్షన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, టు యాక్సెస్ ఓవర్ రైడ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బేస్ క్లాస్ ఫ్రమ్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ వీ కెన్ యూస్ స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. వీ కెన్ యూస్ స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. Next one, what are the advantages and disadvantages of inheritance? Please tell me anyone, what are the advantages and what are the disadvantages? Last topic, and we have one more topic in third chapter, that is abstract class. But to explain abstract class, we have to learn some more topics which are in fourth unit, virtual functions. After completion of virtual functions, I will explain this abstract class. Okay. So what are the advantages and disadvantages of inheritance? What is the main advantage of inheritance? Reusability. Reusability is the main advantage of inheritance. Okay. Why? Because we cannot rewrite same functions in derived class as well as member functions. Already we have some functions in base class. Automatically we can get those member functions into derived class. That is the main advantage. And second one is data hiding. What is data hiding?
it shows only useful information to the outside world, and it hides the unnecessary information. It hides the unnecessary information using access specifier private. Okay. Next one is overriding. We can override the member functions in derived class and base class. Okay. But what are the disadvantages? What are the disadvantages? We have different types of inheritance techniques. So sometimes it may troubles. It may be troubles. Why? Because some conflicts may occur. Some conflicts may occur. We can't derive from where it is derived, which is the base class for example, here y is the derived class and a, b, c are base classes. Sometimes it is difficult to identify which one is base class, which base class functions are we are using in derived class. So అంటే మన ఎన్ని మెంబర్ మల్టీ లెవెల్ తీసుకున్నాం అనుకోండమ్మా, మల్టీ లెవెల్లో మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వన్ derived class ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే సమ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. అలానే మనకి ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైం టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇన్హెరిటెన్స్ డిసడ్వాంటేజెస్. సో మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాము, వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది మనకి, వర్చువల్ కీవర్డ్ ఈజ్ అవాయిడ్ రిప్లికా డేటా. రిప్లికా డేటా అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చేంజ్ చేస్తుంది. వర్చువల్ కీవర్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అవాయిడ్ రిప్లికా. ఓకే, these are some advantages and disadvantages of inheritance. Main advantage is reusability. We can reuse code n number of times. Okay, and we can extend the functionalities of base class to multiple derived classes, and we can override the member functions, and we can hide the data from outside world. And also there are some drawbacks. We have a number of different levels of inheritance. The access also gives us some problems. Okay. These are disadvantages. And next class we are going to move on to 4th unit. There is one more topic, abstract classes, but before abstract classes we have to learn about virtual functions. What is virtual function? So we don't know. After completion of virtual functions, I will explain this abstract class. Okay. So third unit is completed. In third unit, we have operator overloading, type conversions, inheritance, okay, and overriding. What is operator overloading? Operator overloading is nothing but extension of operator functionality. Okay, general గా మనం ఆపరేటర్ ని ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, సమ్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. బట్ మనం ఆ ఫంక్షనాలిటీ C++ లో ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్. వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్. అంటే దాని బేసిక్ ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఏమి చేంజ్ చేయం. సో అవి అలా ఉండగానే మనం ఆపరేటర్స్ ని అనదర్ పర్పస్ అంటే ఫంక్షన్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆపరేటర్స్ ని కానీ ఇంటూ ఫ్లోట్ కీవర్డ్స్ ని వాటిని కానీ మనం ఓవర్లోడింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అసలు అందులో యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఉంటుంది, బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఉంటుంది. యూనరీ ఓవర్లోడింగ్ చేసేటప్పుడు మనం మెంబర్ ఫంక్షన్లోకి ఇన్పుట్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి పాస్ చేయలేము. అదే ఇప్పుడు మెంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి పాస్ చేయలేము. సో అదే మనం యూనరీ ఆపరేటర్ని ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కనుక డిఫైన్ చేస్తే కనుక సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్ని పాస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనం మెంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే కనుక వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ని పాస్ చేయొచ్చు. అదే ఫ్రెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే కనుక 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ type conversions. Conversion of one type into another type is known as type conversion. There are 3 types of conversions in classes. First one is basic type to class type. Second one is class to basic type, and third one class to class. So basic type to class అన్నప్పుడు మనం int, char, float బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఏ ఉంటాయో వాటిని క్లాస్ టైప్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడాన్ని బేసిక్ టు క్లాస్ కన్వర్షన్ అంటాము. జనరల్ గా మనకి ఈ కన్వర్షన్ అనేది ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ తోనే జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం మనం, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ వన్
బేసిక్ సారీ క్లాస్ టు బేసిక్ అంటే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నార్మల్ బేసిక్ డేటా టైప్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ టైప్ క్లాస్ టు క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ని ఇంకొక క్లాస్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం అంటే ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్. ఎక్స్ వై అనే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అనగానే ఏమవుతుంది, వై ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి యూజ్ అయిన ఆపరేటర్ ఏంటి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు. కన్వర్షన్స్లో మనకి మెయిన్గా యూజ్ అయ్యే ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ inheritance. Inheritance means deriving subclasses from base classes. That older classes are known as base classes or super classes or parent classes. Next, derived classes are known as child class or derived class. There are different types of inheritances: single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, and hybrid inheritance. Single inheritance lo we can inherit only one single derived class from base class. Next, multi-level. Multi-level means we can derive one to one from A to B, B to C, like that we can derive classes. And multi-level, in multi-level we have two or more base classes and we are deriving only a single class. Next, hierarchical. Hierarchical means we have only one base class and we can derive n number of derived classes. And third and last one, hybrid inheritance. In hybrid inheritance is a combination of all these: single, multi-level, multiple, hierarchical. All this combination is known as hybrid inheritance. Okay. Next, virtual base class. What is the use of virtual base class? When we are using hybrid inheritance, we are using combination of inheritance techniques. So we have some replica of data. To avoid that replica, we are using virtual keyboard. Okay. Next one, overriding. Overriding is we can define same function in derived class as well as base class is known as overriding. Okay, this is all about third unit. Next onwards we go to fourth unit. Okay, thank you all. Thank you, Pancho. Okay, madam.